रानीगंज के भगत पड़ा दुर्गा मंदिर परिसर में प्रयास सामाजिक संस्था की ओर से मुफ्त नेत्र जांच शिविर एवं चिकित्सा शिविर रानीगंज लायंस आई अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें अंचल के 345 जरूरतमंद लोगों ने हिस्सा लेकर शिविर का लाभ उठाया। प्रयास के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता ने बताया कि समाज के प्रति प्रयास संस्था का सेवा मूलक कार्य पूरे वर्ष भर ही चलता रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आंखों की स्कैनिंग करेंगे और जिनको ऑपरेशन की जरूरत होगी उन्हें ऑपरेशन आई अस्पताल में मुफ्त में करवाई जाएगी। लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेश जिंदल ने बताया कि लायंस आई अस्पताल एवं लायंस क्लब समाज के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करती है। आज प्रयास संस्था के सहयोग से यहाँ शिविर लगाया गया है, जो कि काफी सफल रहा, जहाँ सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया। साथ ही जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क लेंस एवं चश्मा भी प्रदान किया जाएगा। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर रानीगंज के वार्ड संख्या 36 के वार्ड पार्षद दिवेंदु भगत मौजूद रहे। এনজিও থেকে আজকে আই চেকআপ ক্যাম্পের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরকম এরা ছোটো ছোটো উদ্যোগ নিয়ে থাকে যে মানুষের সেবার স্বার্থে, এবং বিশেষ করে বেশিরভাগ মানুষ আজকে ক্যাটারাক্টের প্রবলেম হচ্ছে, এবং সেইগুলো চেকআপ এখানে হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীকালে এদেরকে বিভিন্ন যে হসপিটালগুলো আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে ফুল অফ কস্ট তাদেরকে ক্যাটারাক্টের অপারেশনগুলোকে করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আচ্ছা, সব জায়গা বলছি তো ক্যাটারাক্টের প্রবলেম প্রায় আজকাল প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে থাকে। প্রত্যেকটা মানুষের হয়ে থাকে, তো সেই মানুষ আজকে নিজের চোখে চিকিৎসাটা দরকার। সেই চিকিৎসাটা আজকে দেখতে পাচ্ছেন যে দুয়ারের সরকার, দুয়ারের সরকার, আর সেই রকম আজকে মানে চিকিৎসা ব্যবস্থাটাও দুয়ারে হয়ে গেছে। দুয়ারে সব কিছু আমরা এনে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চাইছি যে মানুষ আরও ভালোভাবে চিকিৎসা পায়, আরও সুস্থ চিকিৎসা ব্যবস্থাটা গড়ে তোলা যায়, এটা আমরা চেষ্টা করি। ধন্যবাদ জানাবো আমি প্রয়াস এনজিওর যারা সদস্যগণ আছে তাদেরকে প্রত্যেককে। এই ধরনের উদ্যোগ এর আগেও এরা নিয়েছে, এবং কন্টিনিউ এরা যেন করতে পারে, সেই রকম এদেরকে ব্যবস্থা আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা তৈরি করে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। ठीक। तक जैसे कि सुबह 10 बजे से हम लोगों ने ये कैंप आयोजन किया था। अभी लगभग 12 बजने वाले हैं और लगभग 250 आदमी के आसपास हो चुके हैं और भी लगभग 100 से 150 आदमी का हम लोगों का अंदाजा है। यानी हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे 400+ का, उस हिसाब से अभी पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ मतलब ऑपरेशन के लिए हो रहा है ना, और भी चेकअप, चश्मा वगैरह ये सब कुछ? वो सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रयास संस्था और लायंस क्लब की तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया गया है, जिसमें हम लोग जिनको भी ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको ऑपरेशन का फ्री किया जाएगा। कैसे आप लोग यहाँ बता दे रहे हैं कि आपका ऑपरेशन इतना डेट में है, कैसा प्रोसीड्यूर क्या है? ये हमारे जो डॉक्टर आए हैं वो एक कार्ड दिया जा रहा है, जो ऑपरेशन पेशेंट है उनको एक अलग से कार्ड दिया जा रहा है। उस कार्ड में उनका ऑपरेशन का डेट, टाइम वगैरह जो भी है सारा चीज़ बताया जा रहा है। साथ ही साथ उनको अभी से दवा दे दिया जा रहा है, जो ऑपरेशन से 5 दिन पहले उनको आई ड्रॉप यूज़ करना है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब कितना पेशेंट अभी तक मतलब तैयार, मतलब ऑपरेशन के लिए रेडी हो? ऑपरेशन के लिए अभी तक लगभग 21 या 22 पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट कितना पेशेंट यहाँ चेकअप करवाया अभी तक? अभी 250+ हो चुके हैं और 150 का भी बाकी है। आपका नाम परिचय? जी, मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है, मैं संस्था का संस्थापक हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के बुदबुद थाना की पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम संजय मंडल है और उसका घर गलसी के पारस क्षेत्र के बोलपुर गांव में है। पुलिस ने बुदबुद थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर संजय मंडल को गिरफ्तार किया और रविवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत के न्यायाधीश ने उनके जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके जमानत को खारिज कर दिया एवं उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय मंडल का पिछले 8 साल से एक महिला के साथ रिश्ता चल रहा था। लंबे अफेयर के बाद संजय मंडल ने शादी का झांसा देकर एक से अधिक बार महिला से संबंध बनाए। शिकायतकर्ता द्वारा बार बार शादी के बारे में कहे जाने के बावजूद भी युवक ने शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल महिला 6 माह की गर्भवती है। पीड़िता के लिखित शिकायत किए जाने के आधार पर बुदबुद थाना पुलिस ने उनके घर से उसे गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोपी को उचित सजा की मांग की है।
এটাই আমাদের এখানে নিয়ে যেতেন আমি এটা পয়সা করে দেয় সাধুবাবুকে বলে দিচ্ছি রে লোক কি তোর ছাড়তে পারবো दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। क्षेत्र के लोग लंबे समय से दुर्गापुर के वार्ड नंबर 24 से 26 के बीच स्थित मामड़ा में बड़ा बांध तालाब का उपयोग करते आ रहे हैं। इस तालाब के पानी का उपयोग कृषि, सिंचाई और क्षेत्र की हरियाली के अलावा विभिन्न पूजा अर्चना और सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है। इसके अलावा तालाब में मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण तालाब की जल धारण क्षमता कम होती जा रही है और तालाब का एक हिस्सा कीचड़ में तब्दील होने लगा है। कथित तौर पर दुर्गापुर दक्षिण पल्ले निवासी बापी सरकार सहित क्षेत्र के कई बेईमान व्यापारियों ने तालाब को अवैध रूप से भरकर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तालाब भरने के विरोध में स्थानीय लोग मुखर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर तालाब भर दिया गया तो क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्रों को भारी नुकसान होगा। तालाब के मालिकों और स्थानीय लोगों ने पहले ही विरोध में हाथ मिला लिया है। जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी, जिलाधिकारी, अनुमंडल राज्यपाल, वार्ड नंबर 24 व 26 के पार्षदों समेत कई जगहों पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की तो तालाब के मालिकों समेत स्थानीय लोगों ने आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी है। আজকে কি বিষয়ে আপনারা এখানে জমায়েতটা করেছেন? জয়তে কালকে এডিসিকে কমপ্লেন করা হয়েছে। কি বিষয়? পুকুর ভরাট করছে বাপি সরকার। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন ধরে পুকুরের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং সমস্ত যে সকল নোংরা আবর্জনা পুকুরে ফেলে পরে জোর জবরদস্তি করে দখল করছে। এই বিষয়ে কি কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন? প্রত্যেককে জানানো হয়েছে, হ্যাঁ। প্রত্যেক জানে, ওকেবল সবাই জানে ব্যাপারটা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ও তো নিজে চাষ করতো, চাষের নামে একটা রিলেটিভ দেওয়া হয়েছিল ওকে যে বছরে চাষের জন্য, তারপরে ওই চাষের অজুহাত দেখিয়ে পরে কাজগুলো করেছে। তো স্থানীয় কাউন্সিলর এবং প্রশাসন কি বলছে? বলেছে ব্যবস্থা নেবে। আচ্ছা, এখনও নেয়নি? না, এখন তো এডিসিকে জানানো হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দেবুদয়। মূলত আপনারা কি অভিযোগ করছেন? আমরা অভিযোগ হচ্ছি, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা হচ্ছে মামলা গ্রামের বাঁধ, বড় বাঁধ। সেই বাঁধটা এক ব্যক্তি এই পুরো ভরাট করছে। দেখুন এখানে পুরো ভরাট করে, এগুলো হচ্ছে পুকুরের অংশ। এই পুকুরের অংশের মধ্যে ভরাট করে এখানে বিভিন্ন রকম অবৈধ জিনিস এখানে ব্যবসা করছে। ঠিক আছে, তার নাম হচ্ছে বাপি সরকার। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে দেখুন মাটি দিয়ে ভরাট করেছে। ঠিক আছে, এগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করেছে। এখানে পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন হয়েছে। কালকে এই শেডটা বানিয়েছে, আমরা বাধা দিই, কিন্তু বাধার পরেও কোনো রকম ব্যবস্থা করেনি। আমরা পুলিশ প্রশাসন, এনটিএস থানার ওসিকে জানাই, সেখান থেকেও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছি, এর আগেও জানিয়েছি, কিন্তু এতদিন ধরে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ওনার বিরুদ্ধে কেসও করা হয়েছে। এই পুকুরটা বিস্তীর্ণ কতটা জায়গা নিয়ে? এটা টোটাল আছে 31 বিঘার পুকুর, কিন্তু বর্তমানে মোটামুটি 4-5 বিঘা দখল হয়ে গেছে। উনি দখল করে নিয়েছেন এবং উনি নিজে দখল করছেন এবং অন্যদেরকে। কে দখল করছে? বাপি সরকার, পিতা ঈশ্বর শৈলেন সরকার, মামলা বাজারের ব্যবসায়ী। আচ্ছা। এবং উনি আরও অনেকজনকে বলছেন ওই জায়গাগুলো দখল করার জন্য। ঠিক আছে, এবং এই ওর কারণে আজকে পুকুরটা 70% পুরো আজকে মানে শেষ হতে বসেছে। আর আমাদের বক্তব্য ছিল যে উনি যে কি উদ্দেশ্য, আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে পুকুরটা যেভাবে দখল হয়েছে সে দখলমুক্ত হোক এবং অবৈধ কনস্ট্রাকশন যেগুলো হয়েছে সেগুলো ভেঙে ফেলা হোক এবং পুকুরে সর্বোপরি সংস্কার হোক। আমরা গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এটাই চাইছি। আমরা গ্রামের অনেক রকম কাজ হয় না, সেই কাজগুলো তো বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম সমীর গড়াই। আপনারা কি চাইছেন এবং অভিযোগটা কি আপনাদের? আমাদের অভিযোগ, এই পুকুরটাকে বাপি সরকার, পিতা ঈশ্বর সোলেন সরকার দীর্ঘদিন 2012 সাল থেকে পুকুরটাকে ভতাই করে করে আসছে। পুকুরের সীমানাটা আছে আমাদের ওই নারকল গাছের ওইখান থেকে ডিমার্কেশন করে রেখেছিলাম। এর আগে আমরা খুঁটি প্লাস সব পুঁতেছিলাম। উনি জবরদস্তি এগুলোকে তুলে ফেলে দিয়েছে। অলরেডি উনি পুকুরটা প্রায় 2 থেকে 3 বিঘা নিজের কুক্ষিগত করেছে এবং নানা রকমভাবে লোককে এক্সপ্লয়েট করছে, ভুল বোঝাচ্ছে। আজকে সরজমিনে আপনি তদন্তে এসছেন, দেখুন পুরো জায়গাটা পুকুরের ভতাই করে নিজের কুক্ষিগত করছে। আগামী দিনকে যদি এই আপনারা কি প্রশাসন
প্রশাসনকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, প্রশাসনকে জানিয়েছি। হ্যাঁ। প্রশাসনকে স্টেপ নিয়েছিল, এই কাজগুলো করতে বিরত করেছিল, হ্যাঁ। কিন্তু পরবর্তীকালে করোনা এসে যাওয়ার জন্য আবার জিনিসটা নিস্তেজ হয়ে যায়। আচ্ছা। এবং পুনরায় উনি আবার কনস্ট্রাকশন করেছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কনস্ট্রাকশন করেছেন পুকুরের জলাজমি, যেটা 100 ফিট যে জলাজমিটা আছে তার থেকে এগিয়ে এসে 100 ফিট দূরে এসে জলাজমির উপরে এই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এবং এর থেকে আরও পিছনে 50 ফিট আরও সে দখল করে বসে কি আছে। চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি পুকুরটা আগামী দিনকে এই জলাজমিটা পুনরুদ্ধার করে পুকুরের যে অবস্থায় ছিল, প্রশাসনের কাছে অনুরোধ সেই অবস্থায় যেন পুকুরে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে নিমাই গড়াই। ব্যাপারটা নিয়ে ওই যিনি করছেন তিনি বিগত কিছুদিন ধরেই করছেন। আমি যাওয়ার পর থেকে উনি এখন থেকে দেখছি আমি অনেক চিঠি কিন্তু করেছি। আমি চিঠি মহাশাসকের কাছে করেছি, মহকুমা শাসকের কাছে করেছি, আমি জেলা শাসকের কাছে চিঠি করে দিয়েছি। আমি কিন্তু আপনার নবান্নতেও জানি যে, এবং যাদের পুকুর তারাও চিঠি চাপটি করেছে। কিন্তু আমি একটা রহস্যের মধ্যে আছি যে ব্যাপারটা লোকাল থানা আজ যে ঘটনাটা যখন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, আমি লোকাল থানাতে কিন্তু ফোন করেছি। তো আমি জানি না কেন বড়বাবু ফোনটা তোলেননি। আমি মেজবাবুর সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে বলেছিলাম যে ওখানে গাড়ি পাঠিয়ে যে এটাকে স্টপ করার জন্যে। তো শুনলাম যে তারা ওখানে যাননি। আমার তরফ থেকে আমরা ওখানে লোক পাঠিয়েছিলাম, আমি সেখানে তারা কাজ বন্ধর দিকে এগিয়েছে। পুলিশকেও আপনারা মানে এসিপি সাহেব এদেরকেও সবাইকে আমি এসিপি সাহেবকে এর আগে অনেক কিছুদিন মাস 2-3 আগে কে বলে এসেছিলাম, এবং আমি চিঠিটা কিন্তু এডিডিএকেও একটা চিঠি দিয়ে রেখেছি। কি করবেন দিদি এরপর যে না, শুনছেন? যদি এটা না শুনছে, আমি এবার আমাদের লোকাল যাদের পুকুর তাদেরকে নিয়ে, এবং ওই এলাকার যারা এই পুকুরটাকে ব্যবহার করে তাদেরকে নিয়ে আমাকে এবার অন্যদিকে এগোতে হবে, আন্দোলনের দিকে এগোতে হবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस ने इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं कि वहां पार्टी नहीं जीत पाएगी एवं निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने पर उन्हें तृणमूल कांग्रेस में फिर शामिल कर लिया जाएगा। यह एक षड्यंत्र है, भाजपा का वोट काटने की राजनीति है। ये सारी उक्त बातें दिलीप घोष ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने और भी कई बातें कही, आइए आपको दिखाते हैं। আজকে আমার এখানে প্রচার আছে, রাস্তায় বেরোবো, আমাদের প্রার্থীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বাড়িতে গিয়ে ভোট চাইবো, সেজন্য এসেছি। আজকে এখন সকালবেলা আছে সোনামুখী, বিকালবেলা বিষ্ণুপুর। আজকে আমরা এই সাংগঠনিক জেলায় 2টি শহর আছে, কালকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, তারপরে মেদিনীপুর, খড়গপুর, ঘাটাল চক। বলছি, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই দেখা গেছিল বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখনো পর্যন্ত চলছে, নির্দলদের বহিষ্কার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেটা কি আপনাদের বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে? দেখুন, কিছু জায়গায় তো নির্দল এই জন্য দেওয়া হয়েছে যেখানে ওরা জিততে পারবে না, নির্দলকে জিতিয়ে পার্টিতে নিয়ে নেবে, এবং বেশিরভাগ নির্দল সেটা চক্রান্ত করে বিরোধী ভোট কাটার জন্যই দেওয়া হয়েছে। তারা যদি জিতে যায় মানুষের ভোটে, তাহলে ওই গণনা কেন্দ্রেই টিএমসিতে জয়েন করবে এবং টিএমসি নিয়ে নেবে। এ আগেও হয়েছে। বাকি পার্টির মধ্যে কন্ট্রোল কারণেই বোঝাই যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জিও কন্ট্রোল করতে পারছে না, একবার কমিটি ভেঙে দিচ্ছেন, আমরা ভোটছেন। তো সেই জন্য কিছু লোক এই সুযোগে কামাবার তালে আছে, একবার টিকিট পেয়ে গেলে যদি জিতে যায় 5 বছর কামাতে পারবে। আর জেতাবার দায়িত্ব পুলিশের, ওদের কোনো ক্যাডার নেই, কিছু নেই, এই জন্য মারামারি হচ্ছে টিকিট নেওয়ার জন্য। বুঝতে, তাহলে এই যে নির্দল যেটা হচ্ছে সেটা কি তৃণমূলের নাটক বলে মনে হয় আপনার? বেশিরভাগ জায়গায় নাটক, কিছু জায়গায় গন্ডগোল আছে ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় ওরা তৈরি করেই দিয়েছে নির্দল, যাতে বিরোধীদের ভোটটা ওরাই কাটে। কালকে আপনাদের দলের তুফানগঞ্জের বিধায়কের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছেন উদয়ন গুহ। তিনি বলেছেন হাঁটু ভেঙে দেওয়া। উদয়ন গুহর ভাষা আমরা জানি, এই জন্য মানুষ তাকে লোকসভার সময়ও হারিয়েছিল, বিধানসভায়ও আমরা ওখানে জিতেছিলাম, আর তারপরে গাজওয়ারি করে ভোট লুট করে তারা জিতেছেন। এখন একবার যেমন করেছিলেন তেমনি ওদিকটা মুক্তাঞ্চল, সিতাই, শীতলকুচি, দিনহাটা, ঠিক তাই দিনহাটাতে কাউকে নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। আর ব্যাপক সন্ত্রাস তৈরি করা হচ্ছে পুরো কুচবিহার জেলা জুড়ে। সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস কবলিত উত্তর বাংলার জেলা হচ্ছে কুচবিহার। তো সরকারি পার্টির এমএলএ যদি বলে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে, একটা এফআইআরও নেয় না, তো গণতন্ত্র কোথায়, প্রশাসন কোথায়, আর পশ্চিমবঙ্গ কোথায় যাচ্ছে? কিন্তু ওই বিধায়ক তো তিনি বাংলা ভাগের পক্ষে কথা বলেছিলেন। দেশের বিরোধী যিনি, তাকে কে দেশটাকে এক রাখার ঠিকা দিয়েছে? যিনি বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজনীতি করেন, সন্ত্রাস, খুন, লুটের রাজনীতি করছেন,
তার এইসব কথা বলার কোনো অধিকার আছে? আপনারা এই মঞ্চে ইভিএম সেই নিয়ে তরফ হচ্ছেন, বিরোধীরা বলছে আপনারা যে ইভিএমে ভোট চেয়েছিলেন তাহলে কি ইভিএমে কোনো জালিয়াতির সম্ভাবনা বলবো না? बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप अग्रवाल द्वारा निर्वाचन कार्यालय से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रेस बैठक के माध्यम से संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा वार्ड के उन्नति के सभी कार्यों के बारे में जानकारी दी और लोगों से उन्हें जीत दिलाने की अपील भी की। बांकुड़ा पौरसभा 27 तारीखे पौर निर्वाचन, आमी এই নির্বাচনে 7 নম্বর ওয়ার্ড থেকে বাঁকুড়া মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এবং বাঁকুড়া পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করছি এবং এই নির্বাচনের আগে আমার 7 নম্বর ওয়ার্ড আমি টোটাল ঘুরে 7টা বুথ প্রায় 6300 ভোটার আমি প্রত্যেকটা পাড়া ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করেছি যে এখানে কি কি সমস্যা আছে এবং সেই সমস্যাগুলো আমি নোট ডাউন করি করে আজকে নির্বাচনী যে প্রচার আমার প্রচারের শেষ মুহূর্তে আজকে আমরা জানি আজকে শেষ রবিবার, সামনে রবিবারে ভোট। আমি ওই জন্য আপনাদেরকে ডেকেছি যে আমার 7 নম্বর ওয়ার্ডে ভোটে লড়ার জন্য আমি যে অঙ্গীকার যে আমি ভোটে জিতে আসার পরে এই এলাকার যে সমস্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি নির্বাচনে লড়াই করছি এবং মানুষের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে যাচ্ছি যে আপনারা আমাকে জিতিয়ে আনলে আপনাদের এলাকায় এই যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যার সমাধান আপনাদেরকে নিয়ে আমি করব। সেইটা হচ্ছে আমার সেই অঙ্গীকারপত্র। আমি প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে আমার কর্মীরা এই অঙ্গীকারপত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে যে আপনারা দিলীপ আগ্রওয়ালকে ভোটে জিতিয়ে আনুন। জিতিয়ে আনলে 7 নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন এলাকায় ড্রেন থেকে জল নিকাশি ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে পুকুর সংস্কার থেকে আরম্ভ করে মহিলাদের এখনও আমরা দেখেছি যে 7 নম্বর ওয়ার্ডে মহিলাদিকে এখনও মাঠে ঘাটে এখনও মলত্যাগ করতে যেতে হয়, যেটা আমাদের লজ্জা। সেই সমস্যার সমাধান, অনেক রাস্তা এখনও বাকি আছে কংক্রিট করার, সেই রাস্তাগুলো যাতে কংক্রিট হয় সেই সমস্ত নিয়ে এই অঙ্গীকারপত্র আমি আপনাদেরকে সেই অঙ্গীকারপত্র কয়েকটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমার যেটা প্রথম প্রতিশ্রুতি, কামারগড়া পুকুর, কুচকুচিয়া পুকুর, বাগদি পুকুর, সুড়ি পুকুর, বামনগড়া পুকুর পরিষ্কার করে বাঁধানো হবে এবং পুকুরগুলোর পাশে মহিলা পুরুষদের জন্যে আলাদাভাবে স্নানঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। বস্তিবাসী মা বোনদের সম্মান রক্ষার্থে এবং বস্তিবাসী সকল মানুষের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত জায়গা সন্ধান করে শুরুর দিকে 4-5টি এবং পরবর্তীকালে আরও শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। মহিলা পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। মলডুবগা, বাগদিপাড়া, কুচকুচিয়া, লোয়ারপাড়া, ফাঁসিডাঙ্গা নামও বাগদিপাড়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর জল যে এলাকাগুলো প্লাবিত হয় সেখানকার মানুষদের দুর্গতি প্রতিকার করা হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर के परवलिया सरस्वती क्लब एवं परवलिया एक्स पंचकूट क्लब द्वारा 1 दिवसीय लक्ष्मण प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन परवलिया कोलियरी फुटबॉल मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से परवलिया कोलियरी एजेंट आनंद प्रकाश नितुड़िया, पंचायत समिति अध्यक्ष सरस्वती सोरेन टुडू ने किया। सालतोड़ ग्राम पंचायत प्रधान सुमित सागर प्रसाद यादव, सरिता तूरी, रमाशंकर सिंह, शेख बनियावी, राधेश्याम साव, यूसुफ खान, रेफरी अनिमेश दास, हरिपदो झारियात, खिरोद हास्ता, रोजन सिन्हा, कुल 8 टीमों ने भाग लिया। पहला मैच परवलिया सरस्वती क्लब एवं सालतोड़ पंच मिलन के बीच खेला गया। ये रॉन्ग पास, गेंद का नियंत्रण सरस्वती क्लब के पास,
5 नंबर के जर्सी के संजय यादव ने पास किया, ये सुंदर आगाज और ये जल्दी सुंदर। यह फुटबॉल टूर्नामेंट में उम्र सीमा 40 रखी गई थी। इस मौके पर सरस्वती क्लब के कन्वीनर शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि आज लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और खेल में इनका दिलचस्प ही नहीं बचा। हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए ही हमारी क्लब हमेशा फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करती है। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष मृदुल सरकार, सचिव संजय यादव, महेंद्र साव, जेपी महतो, मोतीलाल मंडल, लक्ष्मण सिंह, संतोष सिंह सहित सभी सदस्य सक्रिय रहे। 40 বছর ঊর্ধ্বে যারা 40 বছর বয়স পার করেছেন তাদেরকে ফুটবলারদেরকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট 8টা টিম এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আজকেই সে 4টার সময় ফাইনাল খেলা হবে। আমি এলাকাবাসীকে এটাই অনুরোধ করব, আসুন যখন আমরা 40 বছরের ঊর্ধ্বে ফুটবল খেলতে পারি আপনারা মাঠে কেন নামবেন না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই টুর্নামেন্টটা করার লক্ষ্য আছে। আমি এলাকাবাসীকে একটা অনুরোধ করব, শরীর চর্চা করলে শরীর ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। মানুষের জীবনযাপনে শারীরিক চর্চা খুব জরুরি আছে। আসুন আমরা সকলে মিলে এটা কন্টিনিউ রাখি, শুধু এই খেলার উদ্দেশ্য নয়, আমরা সব সময় ফুটবল ক্রিকেটের সঙ্গে নিজের শরীরের চর্চা করব। এটা কিন্তু আমি সমস্ত এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ রাখলাম। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक।
जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा नगर पालिका के 9 नंबर वार्ड में भाजपा कर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध लगाया गया है। भाजपा का आरोप है कि 9 नंबर वार्ड के 111 नंबर बूथ अध्यक्ष राजू लोहार को घर से बाहर निकालकर मारपीट की गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घटना को बेबुनियाद बताया। राजू लोहार का कहना है कि हम लोगों ने झंडा लगाया था, हम लोगों के झंडा लगाए जाने से तृणमूल का झंडा नहीं दिख रहा था, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों ने मुझे घर से निकालकर मारपीट की। एवं इस बात की जानकारी मैंने भाजपा उम्मीदवार कौशिक पाठक को दी। इसके बाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। ক্যান্ডিডেট যে দাঁড়িয়েছে প্লাস ওই কাজু বলে একজন আছে, ওনারই মনে কেউ বটে, হয়তো রাইট হ্যান্ড বটে। আর আমাদের যে কুচন বলে একজন আছে রামপুরে, আর আছে আমাদের বাউরিপাড়ার ওই আমাদের নাম আছে রবি দাস, আর এটার দিকে গেন্ডা দাস। এটা কারা? এরা হচ্ছে ওই তৃণমূলের লোক বটে, কেন 9 নম্বরের লোক বটে, আবার এবং দুষ্কৃতি বটে। ওরা কেন মারধর কেন করলো? কি হয়েছিল? মারধর নাকি ওই পতাকা লাগিয়েছি নাকি, আমি ওই জন্য বিজেপির পতাকা লাগিয়েছি। ওনাদের ইয়ে হচ্ছে যে আমি খুলে দিয়েছি নাকি পতাকা ওনাদের, আর সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। আর আমি তো দেখেছিলাম, যদি কোনো প্রমাণপত্র থাকে সেটা আমাকে ইমিডিয়েট দেখা যে হ্যাঁ তুই খুলেছিস বলে। কি হয়েছিল? ঘটনা কখন হয়েছিল? আজ ঘটনাটা মোটামুটি 10টা 10 নাগাদ হয়েছে। আচমকাই কি আক্রমণ করে? আচমকাই মোটরসাইকেল গাড়ির থেকে নেমে মারতে গালিগালাজ করতে, সঙ্গে সঙ্গে মারধর শুরু। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসে মোড়ে। আস্তে আস্তে। কতটা আতঙ্কিত এই মুহূর্তে? আতঙ্কিত তো আছি, আর আমার একটু প্রোটেকশনের ব্যবস্থাও করতে হবে, কারণ আমাদের এরকমভাবে বিজেপিটাকে এরকমভাবে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। তাহলে কি শাসক দল বলেই কি তারা এইভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে? অবশ্যই এটা শাসক দল বলে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। আর বিজেপির যারা কার্যকর্তা আছে তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, যারা করেছে আজ ঘটনাটা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ। থানায় অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, থানায় অভিযোগ করেছি। থানা বললো যে এখনো পর্যন্ত থানার কাছ থেকে সেরকমভাবে আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। আপনারা কি করবেন এবার? তো যা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, তো থানা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করতে। আপনি বিজেপির কি দায়িত্বে আছেন? আমার বুথ সভাপতির দায়িত্ব 9 নম্বর ওয়ার্ডের 111 নম্বর বুথের বুথ সভাপতি আছে। কি নাম আপনার? रिजू लोहार। भाजपा 9 नंबर वार्ड के उम्मीदवार कौशिक पाठक का आरोप है कि तृणमूल उम्मीदवार भ्रमर चौधरी के नेतृत्व में घटना को अंजाम दिया गया है। श्री पाठक का कहना है कि तृणमूल का आरोप है कि हम लोगों ने उनका झंडा निकाल दिया, जो कि झूठ है। हमारे कर्मी के साथ मारपीट की गई, जिससे हमारे कर्मी आतंकित हैं। इसीलिए पुलिस के निकट सुरक्षा की मांग की गई है। আমি হচ্ছে কৌশিক পাঠক, 9 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির ক্যান্ডিডেট। গতকাল পর্যন্ত কোনো অসুবিধা আমরা কোনো কিছু ফিল করিনি, কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ করে আমি যখন প্রচারে ছিলাম অরবিন্দনগরে, তখন দেখি আমার কাছে ফোন আসে যে দাদা আমাদের এক কর্মীকে মারধর করছে। আমি ছুটে যাই, ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারি যে ওনাদের অভিযোগ হচ্ছে কিছু দলীয় পতাকা নাকি আমাদের কর্মীরা ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি যে 100-200 পতাকা আছে, তার মধ্যে 4টে পতাকা 5টে পতাকা কে কোন দিকে চলে গেলো এগুলোর হিসাব তো কেউ রাখে না। তো আমরা এটা বুঝতেই পারছি যে তাদের পায়ের নিচ থেকে জমি খসে যাচ্ছে, সেই কারণে এইসব অভিযোগ দিয়ে আমাদের উপর হামলা চালাবার চেষ্টা করছে, এবং আগামী দিনেও সেগুলো হবে কিনা সেগুলো আমরা বুঝতে পারছি না। কারা চালিয়েছে হামলাটা? তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা, এবং আমাদের 9 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট ভ্রমর চৌধুরী, উনি এবং ওনার দলবল নিয়ে উনি এসে ঝামেলা করেছেন। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি। আগামী দিনে আমরা যাতে সিকিউরিটি পাই এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট করতে পারি সেই আশা রাখছি। কতটা আশঙ্কিত আপনারা সঠিকভাবে ভোট করার নিয়ে?
সত্যি আমরা অত্যন্ত আশঙ্কিত। গতকাল আমরা গিয়েছিলাম খ্রিস্টান কলেজ, সেখানে দেখলাম যে একটা পুরনো ইভিএম মেশিন দিয়ে আমাদের ভোট হবে। আমরা জানি না সেই ভোট কতটা ফেয়ার হবে আনফেয়ার হবে। জনগণ ভোট দেবে, আমরা আশাবাদী। আপনার নাম? কৌশিক পাঠক। আপনি কে? আমি 9 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট बीजेपी। मौके पर तृणमूल उम्मीदवार भ्रमर चौधरी का कहना है कि रात में झंडा लगाया गया था, सुबह देखा कि झंडा ज्यादा नहीं है। इसी बीच बच्चे लोगों के बीच झगड़ा भी हो रहा था, जिन्हें बीच बचाव करके घर भेज दिया गया। मारपीट का झूठा आरोप लगाया गया है। सब मेरे बच्चे जैसे हैं, उन्हें भला कोई क्यों मारने जाएगा। इसीलिए वार्ड में जो हो रहा असामाजिक कार्यों के चलते थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील मंडल का कहना है कि इस बार भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ दल के लोग भयभीत है एवं हमारे कर्मियों से मारपीट की जा रही है। बांकुड़ा सदर थाना पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से शिकायत दर्ज हुई है। কিছু পতাকা লাগিয়েছিল, সকালে গিয়ে দেখি একটাও পতাকা নাই এবং বাচ্চা ছেলেরা তারা ঝগড়াঝাটি করার চেষ্টা করছিল। আমি তাদেরকে প্রত্যেককে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাতে না ঝগড়া লাগে, প্রত্যেকটি আমার ছেলের বয়সী, তাদের যাতে না ঝগড়া হয় তার ব্যবস্থা করলাম। আপনি নিজে ছিলেন নাকি মারধর করার সময়? আমি মারধর হয় না, ওটা প্রত্যেকে ছাড়াছাড়ি করে আমি প্রত্যেকের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, উল্টা আমারই গায়ে লেগেছে। তো আপনি এলেন, আপনি কি লিখিত অভিযোগ করছেন? আমি লিখিত অভিযোগ করছি। কী বিষয়ে? অসামাজিক কাজ কিছু চলছে পাড়ার মধ্যে। আমাদের পতাকা ছেঁড়া হয়েছে গতবেলা সমস্ত, রাত্রেবেলায় পতাকা যেটা টাঙানো ছিল, সকালবেলায় সমস্ত খুলে নিয়ে চলে গেছে। কারা করেছে? বিজেপি ছেলেরা। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ চৌধুরী, বাঁকুড়া পৌরসভা 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार दोपहर डीवाईएफआई स्टाफ समर्थकों ने सिटी सेंटर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। छात्र नेता को कथित तौर पर घर की छत से फेंक दिया गया और मार डाला गया। वामपंथी छात्र युवा संगठनों ने शनिवार से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रविवार को वामपंथी छात्र युवा संगठन डीवाईएफआई ने दुर्गापुर सिटी सेंटर में बिग बाजार के सामने सड़क पर धरना दिया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से छात्रों और युवाओं की इस तरह हत्या की जा रही है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन के रास्ते पर चलने की चेतावनी दी। গতকাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে নিঃশংসে খুন হওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ মন্ত্রী জবাব দাও। খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজকের এই বিক্ষোভ চলছে। এই রাজ্য জুড়ে ছাত্র যুবদের এই বিক্ষোভ চলবে। যুবরা এই দুর্গাপুরে আপনারা জানেন গতকাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আলিস খানকে খুন হতে হয়েছিল। যে ভেঙে পড়া রাজ্যের যে আইন ব্যবস্থা, যে তার জন্য আজকে রাজ্যের একজন ছাত্রকে খুন হতে হলো গতকাল, তারই প্রতিবাদে আজকে এই বাম ছাত্র যুবরা রাস্তায় নেমে আমরা বিক্ষোভ জানাচ্ছি যে অবিলম্বে যারা খুন করলো সেই সমস্ত খুনিদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। কারা মানে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? যারা এটা প্রশাসন করুক, আমাদের যতদূর মনে হয় যে পুলিশ সেজে যারা যেভাবে দৃষ্টান্ত, এটা আমরা পড়িয়েতে দেখেছি, কোনো মুভিতে দেখি, এটা যেটা ঘটনা ঘটলো রাজ্যে, অবিলম্বে যারাই করেছে যে পুলিশ সেজে কারা গেছিল তদন্ত করা হোক এবং তাদেরকে বের করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক, এই আমাদের দাবি। আপনার নাম? আমার নাম সুদীপ পুরী। হ্যাঁ, সুদীপ পুরী। সুদীপ পুরী। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के 18 नंबर वार्ड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर और फ्लैग को जलाने को लेकर उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। 18 नंबर वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी काकोली दत्ता ने आरोप लगाया है कि विरोधी दल की तरफ से हार के डर से इस तरह के निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को सजा देने की मांग की है। হার জিত, ভোটের তো হার জিত হবে, তা বলে এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, এইভাবে লোককে ভয় দেখিয়ে, এইভাবে দিদির পতাকাকে পুড়িয়ে তারা কি জয়লাভ করতে পারবে মনে হয়? তাই এগুলো তো তাদের, তারা বুঝতে পারছে না এগুলো তাদেরই তো ভয়েরই প্রতিচ্ছবি। তারা যে ভয় পেয়ে এগুলো করছে সেটা বুঝতে পারছে না।
কি চাইছেন আপনারা? আইনি ব্যবস্থা নেব, এলাকার মানুষদেরকে বোঝাবো, তারা যদি এগিয়ে না আসে আইনি ব্যবস্থা নেব। মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি পর্যন্ত পুড়িয়ে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দিদির ছবি পর্যন্ত পোড়ানো হয়েছে। দেখুন, ওই তো দেখুন দিদির ছবি। এই ঘটনাটাকে কি বলবেন? এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। এটা কি বলবো, দিদিরই সব তারা যারা দিদির এই সব পরিষেবা ভোগ করছে, তারা এইসব কাজ আবার দিদির পিছনে করছে। এটা লজ্জাকর নয়? এটা মায়ের অপমান নয়? মানে ওই বিরোধীরা বা এরা নিশ্চয়ই কোনো দলীয় কর্মী বা আমার যারা দলকে সমর্থন করে তারা এটা করতে পারে না। তারা কেউ নয়। বা তারা কি মায়ের মূর্তিকে পোড়াতে পারে? তারা দিদির মতো মমতা ওই দিদিকে পুড়িয়ে দিতে পারে? তারা পারে না। এটা আমার যারা বিরোধী পক্ষ তারাই করেছে কাজ। वहीं 18 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रार्थी अनन्या राय चक्रवर्ती ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर इस तरीके से जलाना काफी अपमानजनक कार्य है। আপনারা আমি বলি, আমি সকালে ঘটনাটা শুনলাম, তো এটা একটা খুবই নক্কারজনক, একদম খুবই লজ্জাজনক একটা ঘটনা যে এইরকমভাবে এরকম একটা পন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে ওদেরকে। আর এটা তো পুরো বোঝা যাচ্ছে যে এটা কী জন্য করেছে ওরা, ওদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, ওই জন্য বিভিন্ন রকমের ওরা আমাদের যে ওয়ার্ডের প্রার্থী উনি প্রথম থেকেই অসৎ উপায় অবলম্বন করেই মানে মানুষকে মিসগাইড করা থেকে শুরু করে আমাদের সম্পর্কে অপপ্রচার করা, এইরকমভাবে উনি এগিয়ে চলেছেন। তো এটাও তার মধ্যে ওনার আরেকটা পদক্ষেপ। মানে ও তাদেরই চক্রান্ত মনে করছে নাকি? অবশ্যই তাই, কারণ মমতা ব্যানার্জির পোস্টার পোড়ানোর কথা আশা করি। মমতা ব্যানার্জির একজন এমনই একজন নেতৃত্ব, তার পতাকা বা তার ওই ব্যানার ট্যানার পোড়ানোর কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, কারণ উনি আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ। কারণ উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার যে স্বপ্নের প্রকল্পগুলি প্রত্যেকেই কম বেশি আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। অতএব এটা হয় না, এটা হতে পারে না, এটা সদ্য তৃণমূলদের পক্ষে সম্ভব। এই ধরনের কাজ আমাদের যে 18 নম্বর ওয়ার্ডে, এই ওয়ার্ডে এই ধরনের বিরোধিতা হয় না। তো এটা যেটা হয়েছে সেটা খুবই লজ্জাজনক একটা ঘটনা হয়েছে, কারণ এরকমভাবে হয় না, এরকমভাবে জেতা বা হারানো কোনোটাই যায় না। যদি ওনারা মনে করেন যে এইভাবে বলবো যে এইরকমভাবে সিম্প্যাথি আদায় করবে, সেটাও যেমন সম্ভব নয়, এইভাবে হারানোও সম্ভব নয়। ওনাদেরকেও হারানো সম্ভব নয়, আমাদেরকেও হারানো সম্ভব নয়। অতএব এই জিনিসটা যেটা হয়েছে খুবই বাজে জিনিস হয়েছে। এটা একটা যে পোস্টার পড়ানো হয়েছে সেখানে কি বলবেন? এটা মানে খুব মানে ভালোভাবে এটা তদন্ত করা উচিত যে মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি কারোর কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেননি, ওনার পতাকা পোড়ানো হবে কেন? ওনার প্রতি প্রত্যেকের সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা আছে, তো ওনার পতাকা পোড়ানো হবে এটা সত্যি তদন্ত করে দেখা উচিত। ছবিও পোড়ানো হয়েছে, মমতা ব্যানার্জির ছবি পোড়ানো মানে এটা মানে একদম মানে এই পদ্ধতি যারা অবলম্বন করেছে খুবই লজ্জার বিষয়। এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। কি চাইছেন? আমি প্রতিবাদ চাইছি যে মমতা ব্যানার্জি একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার পতাকা পোড়ানোর প্রতিবাদ জানানো হোক। এটা ঠিক নয়। এটা কি সঠিক তদন্ত করে বার করা কারা করেছে? হ্যাঁ, একদম করা উচিত। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खाली मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स वसूली किए जाने के विरोध में रविवार को दुर्गापुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले सदस्यों ने दुर्गापुर हनीमैन मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि रातोड़िया अंगदपुर इलाके में बड़े छोटे अनेक फैक्ट्री हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मालवाहक गाड़ियां आती जाती रहती है। हनीमैन स्ट्रीट के सामने खाली मालवाहक गाड़ियों से 1000 रुपए करके टोल टैक्स वसूली करते हैं। दुर्गापुर नगर निगम के अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में दुर्गापुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मालिकों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। विरोध के कारण महत्वपूर्ण सड़क कुछ समय के लिए अवरुद्ध रहा। खबर पाकर घटनास्थल पर कोकोबेन थाना की पुलिस पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क खाली करवाते हुए दोबारा से वाहनों की आवाजाही चालू करवाई गई। ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि अभी भी खाली मालवाहक वाहनों पर पैसा लिया जाता है तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा।
চুরি ডাকাতি করবো? আমরা যে আজ খালি গাড়ি দিয়ে খালি গাড়ি আসছে আমাদের 400 টাকা তুলে আপনি বলছেন লাগছে না, আপনার লোক গাড়ি খালি যাচ্ছে, খালি আসছে, আপনার লোক খালি গাড়ি ডবল টোল ট্যাক্স দিয়েছে এই মাত্র এভিডেন্স আছে, ঠিক আছে? আমরা এভিডেন্স নিয়ে কথা বলছি, আমরা গ্রাউন্ডের কথা বলছি দাদা, আমরা হাওয়াতে কথা বলছি না। এই মাত্র টোল ট্যাক্স ওয়েল এডুকেশন কত টাকা করে নিচ্ছেন প্রত্যেকটা গাড়িতে আপনারা? 5 লাখ করে নিচ্ছে। 300 लेते हैं और जाने का भी 300 लेते हैं। কতটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়? क्या करेंगे, अभी मजबूरी है, देना पड़ रहा है, तो गाड़ी नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे? लेना लेता है, जो उधर से ऑप्शन दोनों लेता है। हाँ, आने का भी लेता है, जाने का, गाड़ी खाली रहेगा भरा रहेगा, दोनों तरफ लेता है। जो झूठ नहीं हम बोलेंगे, हमको डर नहीं है किसी का। 300 खाली का भी लेते हैं, भरा का भी लेते हैं। हम परमानेंट चलते हैं, नहीं देते तो सर गाड़ी नहीं छोड़ते तो कहाँ लफड़ा थोड़ी करेगा किसी से, मजबूरी से देना पड़ता है मांगते तो। हमारा नाम जसवीर सिंह है। चलो जी। এটাই হচ্ছে দাদা, আমরা আন্ডারলোড, আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ফিরহাদ হাকিম স্যার, ওনার বক্তব্য মেনে আমরা আন্ডারলোড চলছি স্যার। এবারে এক গাড়ির মাল 3 গাড়িতে যাচ্ছে স্যার। এবারে ইনাদের কি যে খালি গাড়িরও টুল ট্যাক্স ইনারা নিচ্ছেন। এবার আমরা যে ধরুন এক গাড়িতে 200 টাকা লোড গাড়ি, 200 টাকা অনলোড গাড়ি, 400 টাকা আমরা কোথায় থেকে নিয়ে আসবো? কারণ এবার ভাড়া তো আমরা আন্ডারলোডে নিচ্ছি, আমাদের তো 1 পয়সা বাঁচছে না স্যার। যদি এর মধ্যে আমাদের গভর্নমেন্ট সাহায্য না করে তাহলে আমরা গাড়ি লাইন থেকে মরে যাবো একবার, মানে আর বাঁচার আমাদের ক্ষমতা নেই। অতদিন ধার দেনা করে পাঠাবো না গাড়ি। আমরা অঙ্গদপুর ডিএমসি টুল ট্যাক্স, যেহেতু দুর্গাপুরে 4-5টা আছে, সব জায়গায় সিঙ্গেল লাগে, অনলি ফর লোডেড গাড়ি। শুধু অঙ্গদপুরে, আমাদের এই রতুড়িয়া অঙ্গদপুরে আমাদের অনলোডেড গাড়িরও টুল ট্যাক্স 200 টাকা লাগে। মানে এরই প্রতিবাদ আপনাদের? হ্যাঁ, আমাদের এরই প্রতিবাদ যে আমরা অনলোডেড গাড়ি দিতে পারবো না। এরপরেও যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আমরা কি করবো? গাড়ি আমরা দাঁড় করিয়ে দিব, টোলে দাঁড় করিয়ে দিব, যে নিয়ে যাবো গাড়ি। তো আলমারি নেই যে আমরা ঘরে রাখবো, শোকেস তো নেই। আমরা গভর্নমেন্টকে রোড ট্যাক্স দিচ্ছি, টুল ট্যাক্স হাইওয়েতে দিচ্ছি, তারপরে এখানে লোডেড গাড়ির আমরা দিচ্ছি। এবারে যদি আমরা অনলোডেড দিই, আমরা কোথায় থেকে নিয়ে আসবো স্যার? কি নাম আপনার? আমার নাম দুর্গা যাদব। আপনি কে? আমি প্রেসিডেন্ট, দুর্গাপুর ট্রাক ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। এটাই আমরা 1 মাস আগে এনাদেরকে একটা নিজের দুর্গাপুর ওয়েলফেয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন দিয়ে একটা চিঠি করেছিলাম কি প্লিজ কাইন্ডলি আপনারা খালি গাড়ির টোল ট্যাক্স নেওয়া বন্ধ করে দিন, ঠিক আছে? এনারা তার মধ্যে বললেন কি 1 সপ্তাহে আমরা কিছু রেসপন্স দিব, কিছু রেসপন্স দিলেন না। আমরা পরেশান হয়ে গেছি। এইদিকে খালি গাড়ি 200 টাকা, ওইদিকে আবার লোড করে আসবে 200 টাকা। 200 টাকা ঠিক আছে, লোড গাড়িটা আমরা দিতে পারবো, কিন্তু খালি গাড়ি আমরা দিতে পারবো না। আমাদের ড্রাইভারগুলো দিচ্ছে না, তো মারধর করছে, এরা হুমকি দিচ্ছে আমাদেরকে, মানে গাড়ি দাঁড় করে দিচ্ছে। আমরা পরেশান হয়ে গেছি, আমরা সব গাড়ি আন্ডারলোড করে দিয়েছি। আমরা সব প্রায় গাড়ি আমরা আন্ডারলোড চলি, সরকারি নিয়ম দিয়ে আমরা চলি। তাহলে ব্যবস্থা নিচ্ছে না নগর নিগম? আমরা এখানে চিঠি পাঠিয়েছি, ইনারা কিছু রেসপন্স দিচ্ছেন না। ইনাদেরকে বলা হচ্ছে, নগর নিগমকে আমরা জানিয়েছি, নগর নিগম কিছু আমাদেরকে বললো না। আমরা নগর নিগম নিজের মেয়রকে, নগর নিগমকে রিকোয়েস্ট করবো এনাদের কিছু ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা এখানে ধর্ণা দিয়ে দেবো, আমরা অঙ্গদপুরে গাড়ি পাঠাবো না, কোনোদিন পাঠাবো না। আমাদের দুর্গাপুর ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট উনি বলে দিয়েছেন, যদি আজকে আমরা এগুলো করছি, যদি না ওরা কিছু অভিযোগ দেয়, আমরা ধর্ণা দিয়ে দেবো, আমরা কোনো গাড়ি পাঠাবো না দুর্গাপুর। অঙ্গদপুর। আমার নাম প্রকাশ দুবে, মেম্বার অফ दुर्गापुर वेलफेयर एसोसिएशन। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।